Let me share my screen. Okay, yesterday what we discussed, how to follow a agile process in our application ಅಲ್ವಾ. My application is Credly. You can give any name to the application. So we are following agile process of a sprint 2 weeks. So ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಯೂಶಲಿ 2 weeks, 2 to 3 weeks ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅನುಷಾ ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಆಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗ್, and as a HR I should be able to approve, correct? So this clock in clock out scenarios we discussed. Okay, and we go to board. So this is our board, correct? This is my requirement. So what I will do, ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. Acceptance criteria means these steps should be acceptable for end user, means tester. Which and all the steps he has mentioned here, it should be acceptable from your end. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್, acceptance criteria is failed, means you have to fail the test cases. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಟು ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಲ್ ಇಟ್, means fail testing. We'll add it column if you want. So first I will move to in progress. So who will move to in progress? Development team. Development will move to in progress and they will work on it. Once it is completed, what they will do, they will move to testing, correct? So I am testing. Who is the tester? Anusha is testing this. So in one of the scenario, I want to take a break and continue on the same, if it is on the same day. So illéನಾಗ್ತಿದೆ, she wants to take a break. So what she will do, so log into the application. Home page. So clock in ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. So if she want to take a break, clock out button was not enabled for some reason, some issue alva. Clock out button is not getting enabled, correct? So at that time what she will do, test cases already she has written alva. One clock in, verifier and time, one clocked in is visible, click on clock out. So this step is not working. I should be able to click ಅಂತಿದೆ expected, but when executing it is failed. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಇವಾಗ you have to fail it or else you have to log a bug. So if severity is more, severity priority ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಾಸ್. ಸೊ
So your test cases got passed, only this step got failed. What you have to do? Hmm? This step is failed. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ you have to log a bug, right? So what you will do, you will go to board. You have to click on create button ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. You have to click on create and you have to select the issue type as a ಏನಿದು issue bug ಅಲ್ವಾ? It's a bug. Yes, bug. You have to select bug from the drop down, correct? And you have to give a summary. What is the summary? As an employee, want an option to log in and record that. Once web clock out button is not getting enabled. ಸಿಂಪಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬಗ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ is not getting enabled. After I log in, after login, okay. So you have to give the steps now in the description. ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು somewhere here. See defect name. So defect name ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಟನ್ is not getting enabled after clock in. So you have to give the next ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? You have to give the steps. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಾರದು ಜಾಸ್ತಿ, ಓಕೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, login to application, go to home page. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ವೆಬ್ ಲಾಗಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಯರ್? expected behavior, actual behavior ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? expected. What is your expectation? Once I click on clock in, my expectation is to clock out button should enable ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ should get enable. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, expectation means how it should behave as a requirement, but actual ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಏನಂತ, ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಬಟನ್ is not getting enabled. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ಲು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪರ್? ಅಕ್ಷಯ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫೈಲ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅ ಬ್ರೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, you will take a picture and you will drop here.
ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ severity priority we can give for this bug? Severity means how? What is severity? So ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಾರ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ severity. severity ಏನಿದು? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ severity ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೆನಪಿಲ್ಲ? ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. Once you are done with the concept, you have to apply in the real-time projects. Severity, there are 3 types, right? Major, minor, critical. So this is not a critical bug because no blockages for you. It's a major bug actually, because ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಮೇಜರ್ ಆರ್ ಸೇವ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೇವ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ, ಸೇವ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಸೇವ್ 3 ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಹೈ, ಮೀಡಿಯಮ್, ಲೋ. ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? Should this get fixed immediately? ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೈ priority. If you missed the severity and priority concepts, go through the recordings once, okay? I uploaded in our channel, and you can go check there. Okay, this is a major bug and a priority I have given as high. ಓಕೆ, ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೇವ್ severity and priority drop downs. You can choose from the drop down values. Okay, so now everything is done. What I will do, I will create it. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಾ? So it is in the backlog. What you have to do, you have to move to current sprint, means move to board. Okay, this is the bug ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ರೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಗ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್. These are all tasks. Okay, like that it will come in a board. So ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೆ. in the board was going through the requirement alva. So here it is not working. So in a test case also I failed it and I logged a bug. So bug ID ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. bug ID ಏನು? What is the bug ID? CAN6 ಇದೆ bug ID. Okay, click on this, you will get a bug ID. CAN under -6 ಅನ್ನೋದು ID. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೇಲ್ ಇಟ್, ಇದು ಫೇಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
testing, then I move to fail testing. What developer will do? Developer will assign back to his name. In progress ಹಾಕೋತಾರೆ ಮತ್ತೆ. So they will assign to their Akshay ಅಲ್ವಾ, Akshay will assign to the name, and again he will fix it and he will give the ticket for testing. Again you move to done state. ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ಲಾಗ್ಡ್ ಎ ಬಗ್, ಡೆವಲಪರ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್, ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ? ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲೋ ನಂದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ, ಬಟ್ still you should be able to know. So positive flow ಅಂದ್ರೆ ಏನು? One flow means how it should behave as per the requirement. So all the test cases are positive only. So ಇದು ಬರಬೇಕು, ಅದು ಬರಬೇಕು, that is expected, this is expected ಅಂತ I have written like this. But only positive will not help as a tester. You have to check negative also. Correct? What I will do, I will mention I have to write negative test cases also. What are negative scenarios? ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಲಾಗಿನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಕ್ಲಾಕ್ಔಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಾರಿಯೋನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆರಿಫೈ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ verify clockout button is not available on next day. ಏನಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಯು ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So I forgot to log out on the same day. What you will do, log in again, log in on second day,
ವೆರಿಫೈ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಬಟನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಒನ್ ಡೇ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 24 hour ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು? ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಬಂತಾ, ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೊಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒನ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಲಾಗಿನ್, ಸೊ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್. ಇದೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಾಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಟೈಮು. ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್. If it works or not works, it doesn't matter, but you have to think. Just one monkey testing or dog testing ಥರ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 8 AM ನಾವು ಇಲ್ಲೂ 8 AM ಅಂತಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ 8 AM ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಟೈಮಿಂಗು? ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7:41 ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7:58 ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಡಾಕ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವೆರಿಫೈ by changing system time. ಸಾಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ 8 o'clock only. ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್. ಕ್ಲಾಕ್ ರನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಚೇಂಜ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8 AM ಐ ಲಾಗಿನ್, ಆಯಿತಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಫಾರ್ example 4 PM, I change it to 4 PM. Now you click on clock out.
ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 8 AM to 4 PM ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಏಯ್ಟ್ AM to 4 PM, 8 to 12, 4 plus 4, 8 hours, total 8 hours. Yes, sir. 8 hours it should log. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿನಾರಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ನ 8ನ 4 PM ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ 4 PM ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16 minutes ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ 8 hours. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? 8 AM ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು 4 PM ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ ಹಾಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. You have to check it and come back tomorrow. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? Sir, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ explain ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರ ಈ ಥರ ಒನ್ ಫ್ಲೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ. ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೌ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೇವ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗೋದು ಮರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾನೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಆಗೋಣ. ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. 8 hours ರನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 hours ನಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಂದು. 8 hours ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಗೌಟ್ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದು? ಹಾಂ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಥರ ನಾನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವ ನೀವು ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ. ಸೊ ಯು ಡಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇಡ್ ಎ ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 hours ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದೊಂಥರ ತಲೆ ಸಕ್ಕತ್ ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವ? ಇದು ಯಾರು ಈ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯಾರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ವೇ. ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗೂ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್. ಸರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಅವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಹಾಂ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ,
ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದು 41 ಅಲ್ವಾ, 7:41 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 7:41 ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ನಂದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ನಂದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ 7:41 ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾಗೌಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಬೋಗಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ 1 ಇಶ್ಯೂ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಲಾಗ್ 8 hours ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. Like that you have to think many scenarios here. Okay, ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಾರಿಯೋ. ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್. ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಏನಿದೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸೋದು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, record timing should be available under attendance. I want to take a break and continue on the same day. Okay, so ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ದು. go to home page. So what I will do, verify by clicking clock in and clock out for multiple times. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಲಾಗೌಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಕಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಎನೇಬಲ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲಾಕ್ಔಟ್. ಇನ್ನು 15 seconds ಏನೋ ತಗೋತಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎನೇಬಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. it got enabled. Click on again. See something hanged. ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಸಿಗ್ತಾ. ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಬಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಗ್ ಹುಡುಕಿದ್ದೀರಾ.
ಸೊ ಯು ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೆನಿ ಬಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಯು. ಓ, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಗ್ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಅಲ್ವಾ. ಸಿಗ್ತಾ ಎರರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, immediately you have to log a bug. Go to board, create bug and give summary. Clock in, clock out not working. So description, once you log in, click on clock in, clock out multiple times and expected behavior, actual behavior. And expected ಅಲ್ಲಿ clock in should work, but actual ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it's not working. And in screenshot, you take the screenshot, attach here in the attachment, create it. ಕಷ್ಟನ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಈಸಿ ಇದೆಯಾ, ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಬಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಮಂತ್ಲಿ 4 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 5 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 30. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 30 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. 30 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಬಗ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಗ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಬಗ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಬಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದೋ ದೊಡ್ಡದೋ, ಮೈನರ್ ಆರ್ ಸಿವಿಯರ್, ಬಟ್ ಬಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೆದಿರಲಿ. ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವೆರಿಫೈ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದರೆ ತಾನೇ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲೋ, 1-2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು 2 ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿವ್ಯೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ರಿವ್ಯೂ ಬೈ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್, scenario missing, to check clock in clock out for multiple times. ರಕ್ಷಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅನುಷಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ ಥರ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ no problem. As a fresher you won't be having much knowledge on the application, it's okay. But going forward 1 year 2 year experience ಆಗ್ತಾ you should not get a comments like this.
ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು 1 hour ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿವ್ಯೂ ರೈಟ್, the other tester will review. He will spend 1 hour on this requirement. What he will do, he will go through the requirements again and he will verify what and all the steps you have covered, what and all missing. He will cross verify, then he will review and he will give a approval. Okay, if it is working fine, means every requirements are written properly, what he will do, yes, he will review and approve. If scenario is missing, again he will mark like this. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೀ ಹೇಳಿದೆ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆವಾಗಲೇ. ಸ್ಟೋರಿ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್. Story refinement will be given by business analyst or product owner. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು, ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ವಾಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್. ಯಾರ್ಯಾರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು, ಡಿಸೈನು ಟೀಮ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಕ್ರಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ವೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ನೀವು. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ವೈಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಿಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ scenarios. They will guide the scenarios actually here. ಗೈಡ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲೋ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದು, ವೆರಿಫೈ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್, ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೇಕ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕೋಣ. ಏನು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸೇಕಷ್ಟೇ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್.
because we are following agile process. So story refinement will be there for every week ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. On every week there will be story refinement. Then only I can understand the story, and then only I can take the story for development on the next coming sprint. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರಿ 1 ಇದೆ, ಸ್ಟೋರಿ 1 refinement completed like this. Story ಸ್ಟೋರಿ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ನು ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ 3 ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಟೋರಿ 4 ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಯೂಶಲಿ? ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಫೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ರಿಫೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೆರಡು ರಿಫೈರ್ಮೆಂಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಮೂವ್ ಸ್ಟೋರಿ 3 ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ 1 2? ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ? 3ನಾ? ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಿರೋದು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 1 ಸ್ಟೋರಿ 2 ತಗೋತೀರಾ, ಸ್ಟೋರಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ 2. ಸಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮು ಅವರೂ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ದು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ದೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲ 3 ದಿನ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ 2 ಡೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇ ಅಜೈಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿಮೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ PO. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು. ಓಕೆ, that is his requirement. What he will do, he will gather all the stakeholders, developers, managers, everyone. He will explain the thing. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಪಪ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ 2 email ID, CC email ID, and I want to type something in a subject, and ಬಾಡಿಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಫೈಲ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಜಿಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಸಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಕಂಪೋಸ್ ಬಟನ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೋಸ್ ಬಟನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಐಕನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಪಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎಂಟರ್ 2 email ID, CC, ಬ್ಲೈಂಡ್ CC. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೈಪ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಸೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಫೈನ್. ವೈಲ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಎ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್. ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮೇಲ್. ಆಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ when I click on compose, pop-up should come with the details. Second criteria, to enter mail IDs. Third option, subject body should be free text of characters 1000. okay na, 1000 characters. Send option with schedule. So this is my acceptance criteria. I am explaining this story to you. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, when I click on compose I want an option. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟು ಎಂಟರ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಬರಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್? when I explaining this ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಯಾರಿಗೆ? POಗೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ. How many email IDs it is supporting? You should ask questions like this. It all comes when you know the application knowledge, ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿನಾರಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? Can I enter same email ID?
ಸೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 1000 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. 1000 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 1000, ಬಟ್ ಸಮ್ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್? And one more thing, what is the max size? Max size ಅಂದರೆ can you upload more than 100 MB file? 100 MB ಫೈಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? 1000 MB 1 TB will it support? What is the limit? There should be some limit actually ಅಲ್ವಾ? more than 100 GB I think it won't support. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪೇಸೇ 15 GB ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಚೆಕ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಟು ಯು. Gmail ಆದರೆ you have idea already. You know how it works. I don't want to explain again here. ಅಲ್ವಾ? You know how it works. So you should be able to think of scenarios. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಯಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ? So like this you can think of n number of scenarios for n number of applications. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ರಿಮೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಡೈಲಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ರೆಡಿಲಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು?
ನಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಔಟ್. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ? ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 15 days. Two weeks ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ 2 ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್. ಡೈಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಡೈಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 15 minutes. What you will do here? You will tell what I did yesterday, what I am going to do today, what is my next plan for tomorrow. Daily stand up ಆಯಿತು, wheel work, story, development start, complete, story testing start, complete, story closed, story closed. Once story is closed, you will give a demo to client. At the end there will be sprint review. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಇವಾಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಳಿದ್ದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೆ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಂದ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಒನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನನಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. If you think of it, very good. If you think of some scenario in this application, good. Or else we will take Gmail only or Facebook only. But I want scenario, means I want one requirement. I want to conduct the agile process here, and you have to tell me how to write the test cases for any requirement that we have taken. Again we have to test, again we have to log a bug, like that. So this process continues. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ. Again then only you will get an idea, or else you won't get an idea actually. You have to practice more. Spend today I want you to spend 2 hours on this process. Take one requirement, any requirement from any application, but all these things should be applied while considering that requirement. Okay? ಮಾಡ್ತೀರಾ?